गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जितना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਵਰ এনवायरमेंट ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੈਦਾ ਜੈਵ ਅਵਿਘਟਨਸ਼ੀਲ कचरे तो ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। बेटा इत्थे आपां गल करनी है जैव अविघटनशील कचरे दी। तो बेटा इत्थे इसका उत्तर है कि साडे द्वारा पैदा प्लास्टिक DDT आदि तो युक्त जैव अविघटनशील कचरा हेठ लिखियां कई समस्यावां पैदा करता है। बेटा समस्या च आपां गल करनी है अपनी प्रॉब्लम्स की, तो आओ इन्हां नूं जानीए। जिवें कि नाले नालियां दे विच रुकावट, ठीक है ना बेटा, क्योंकि जो कचरा आप नाले नालियां विच सुट्टदे हां ते ओह उहदे च रुकावट पैदा करता है। मिट्टी का प्रदूषण, ठीक है, मिट्टी दे करके जिहड़ा भी प्रदूषण हुंदा है वो सब इन्हां करके हुंदा है। बेटा तुहानूं पता है कि प्लास्टिक ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। साडे जिहड़े प्लास्टिक वर्गे पदार्थ है इन्हां दा जिहड़ा शाकाहारी जंतुआं दी इन्हां करके मौत हो रही है। क्यों बेटा? क्योंकि वो इन्हां नूं निगल जांदे ने। अगली गल करांगी ते मनुखी शरीर विच जैविक वधाओ दी परिस्थितिक संतुलन विच रुकावट, जल हवा मिट्टी प्रदूषण, सुंदरता दे पक्ष तो हानिकारक अते बुरा प्रभाव। मतलब हर तरह ये चीज़ां जिहड़ियां साडे इन्वायरमेंट नूं है वो डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की डिस्कशन करन चले हाँ कि 12वां क्वेश्चन है कि जेकर साडे द्वारा पैदा सारा कचरा जैव विघटनशील होवे तां की इस दा साडे वातावरण उत्ते कोई प्रभाव नहीं पवेगा। बेटा जेकर साडे द्वारा उत्पादित पैदा सारा कचरा जैव विघटनशील होवे तां उसका निपटारा ठीक ढंग नाल कर दिता जाएगा। बेटा निपटारा मतलब कोई कंपोस्ट पिट्स च आपां उन्हां नूं जिहड़ा कचरा है उन्हां नूं पा दांगे, उन्हां दा निपटारा कर दांगे, पर साडे जिहड़ा वातावरण ते उहदा कोई प्रभाव नहीं पएगा। ठीक है बेटा। अगली गल तुहाडे नाल करन जा रही हां जैविक वधाओ दी, जिन्हों आपां इंग्लिश च कहने आ बायोलॉजिकल मैगनीफिकेशन। इहदा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़ा मैं तुहाडे नाल लैण जा रही हां वो बेटा अगे मैगनीफिकेशन दा पहला क्वेश्चन है कि जैविक वधाओ की है, कि परिस्थितिक प्रबंध दे भिन्न भिन्न पद्धरां उत्ते जैविक वधाओ दा की मतलब वख-वख प्रभाव हुंदा है। जिहड़ा जैविक वधाओ है बेटा वख-वख साधनां द्वारा हानिकारक रसायनां दी साडे भोजन लड़ी विच प्रवेश करना अते इन्हां रसायनां दी साडे शरीर विच गाढ़े जा होण दी प्रक्रिया नूं जैविक वधाओ कहते हैं। ठीक है बेटा। इन्हां रसायनां दा साडे शरीर विच प्रवेश वख-वख ढंगां राहीं हो सकता है। तुहानूं जिद्दां पता है कि असी काफ़ी कीटनाशक जां जिहड़े पीड़कनाशक है उन्हां दा फसलां दे उत्ते छिड़काव करदे हां ते इह फसलां अल्टीमेटली बेटा असी खाने आ ते वो साडे शरीर दे विच इह जिहड़ा रसायनिक है पदार्थ है वो पै रहे ने। किद्दां कि कुछ भाग मिट्टी द्वारा भूमि विच रिस जाता है जिसनूं पौधे जड़ां द्वारा खनिजां दे नाल ग्रहण कर लैंदे ने। यही पौधिਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸਾਡੇ शरीर ਵਿੱਚ प्रवेश कर ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਦਰਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਵਧਾਓ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਧਾਅ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਭੋਜਨ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ उसका प्रवेश कल्ला साडे जिहड़े पौधे उही नहीं करते, मतलब उहदे नाल जिहड़ा साडा शरीर है गाढ़ा ते सादर हो जाता है अते जल्दी जैविक वधाओ दा जिहड़ा विस्तार है वो ज़्यादा हो जाता है। बेटा इत्थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल असी लई है उदाहरण उत्तरी अमरीका विच जिहड़ा मिशिगन झील दी जिहड़े आम पास मच्छरां नूं मारन लई बहुत ज़्यादा मात्रा विच उन्हां ने ना DDT दा प्रयोग कर दिता सी जां छिड़काव कर दिता सी, जिस नाल जिहड़े पैलिकन नां दे पंछियां दी गिनती बहुत घट गई। जानकारां द्वारा जिहड़ी पाया गया कि पानी विच प्रति 10 ਲੱਖ कणां विचों 0.2 कण सिर्फ DDT दे नहीं सी। DDT दे उच्च पद्धर कारण
ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਕਿਨ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅੰਡੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਛੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇਖੋ 0.2 ਕੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ, ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ UV ਲਾਈਟ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ, ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ, ਮੀਜ਼ੋਸਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਫੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਬਾਰੇ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਓਜ਼ੋਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 3 ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ O ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, O ਜਮਾ O। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ O2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ O3 ਹੈ। O3 ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅਣੂ ਵਿੱਚ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਵਿਕਰਨਾਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਚਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਵਿਕਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਅਣੂਆਂ ਤੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਵਿਕਰਨਾਂ UV ਆਕਸੀਜਨ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਘਟਿਤ ਕਰਕੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਟੁੱਟ ਕੇ UV ਤੇ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ 'ਚ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਸੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਕਸੀਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ O3। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਆ ਗਏ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।